Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan juz baru ya. Kita juz 20 dari surat Az-Zumar ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idh ja'ah. Alaysa fi jahannama maswan lil-kafirin. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه
لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربك وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Mungkin kita lanjutkan ke sifat Allah. Nah, kita beranjak dari sifat wajib bagi Allah. Sekarang kita bahas sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan sifat mustahil adalah sesuatu yang harus kita yakini bahwa sesuatu tersebut tidak ada pada Allah, yaitu semua kebalikan dari sifat-sifat wajib yang telah disebutkan waktu lalu. Sesuatu yang tidak layak dengan zat Allah sesuai kemuliaannya dengan keagungannya. Di antaranya sifat-sifat tersebut adalah adam, artinya tiada. Ini kebalikan dari wujud yang harus kita yakini bahwa mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada. Kalau Allah tiada, ya mustahil. Kalau pencipta, berarti kalau Allah ada, penciptanya nggak ada, berarti ciptanya nggak harus ada. Nah, bahkan mustahil ada. Sifat adam merupakan kebalikan dari wujud yang artinya ada. Karena sini tinggal kebalikan. Hudus artinya baru atau ada yang mendahului. Yang harus kita yakini bahwa mustahil ada yang mendahului keberadaannya Allah. Karena Allah ya yang maha pertama, yang maha dahulu, yang menciptakan waktu, ruang, arah, semuanya Allah. Sebelum makhluk itu diciptakan, penciptanya harus muncul lebih dulu, bahkan pertama. Allah lah yang menciptakan segalanya, maka tidak mungkin ada sesuatu yang mendahului penciptanya. Ibarat kemarin saya dulu pakai ini ya, oke. Udah. Mindset.
pensil ini ciptaan dari pabrik. Mustahil pensil buatan ini ada sebelum pabrik itu mencetaknya atau membuatnya. Mustahil. Nah, mungkin pensil ini ada sebelum pabrik itu mencetaknya. Ya, mustahil. Sama seperti sifat kidam yang artinya maha dahulu. Jadi nggak mungkin seorang zatnya Allah yang segala pencipta didahului oleh ciptaannya. Mustahil. Ketiga, fana yang artinya binasa. Yang harus kita yakini bahwa mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu binasa. Allah Maha Ada yang keberadaannya tidak terikat dengan waktu dan tidak diliputi oleh tempat dan arah. Akan tetapi waktu dan tempat adalah ciptaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa kenal waktu dan tempat. Artinya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kekal, abadi, serta tidak akan musnah dan binasa, dan tidak memerlukan tadi waktu, ruang, tempat, arah. Itu sebenarnya karena itu ciptaan Allah. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Rabbmu yaitu Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Ar-Rahman surat ke-55 ayat 26-27. Sifat fana atau tiada ini sifat fana binasa. Sifat fana yang binasa merupakan kebalikan dari baqa yang artinya kekal. Lanjut, yang keempat, mumatsalatu lil hawadisi yang artinya menyerupai makhluknya. Mukhalafatu lil hawadisi, mumatsalatu lil hawadisi. Yang harus kita yakini bahwa mustahil Allah menyerupai makhluknya, atau mustahil ada makhluk yang menyerupai Allah. Jadi mustahil juga misalnya makhluk itu punya jisim itu artinya tempat ia diciptakan di tubuh, ada yang menopangnya, itu tubuhnya. Badan hewan ada, badan manusia ada, itu namanya jisim, itu tubuh. Tidak layak disebutkan secara literal Allah punya tangan. Yadullah fawqa aydihim, kalau salah, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu artinya Allah membantu mereka. Yadullah fawqa aydihim, sama seperti tangan di bawah lebih baik daripada tangan di atas. Ya itu kan apa sih? Nanti itu makanya itu harus dicari tafsirnya dulu, jangan secara literal. Memang ya Allah tangan Allah, tapi pemahaman kita belum sampai pada pemahaman ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Jadi ulama Nabi kita, kalau pakai pemahaman kita yang sebagai orang awam menerjemahkannya asal-asalan, ya Allah ya tangan Allah. Beda dengan pemahaman para ulama itu menyimpang. Kalau berpikiran seperti itu, maka yang seharusnya diwajibkan kita mengikuti para ulama yang baik. Kan su itu artinya ulama buruk, seperti ulama yang dakwah ke duit, karena jabatan, karena ikut politik, atau tidak mau menyampaikan karena takut ada yang tersinggung. Jangan, ulama itu harus terang artinya jelas, dan terang yang menerangi umatnya, memberi contoh yang benar pada umat, tidak tergiur oleh uang dan jabatan. Itu bukan ulama kalau yang tergiur uang dan jabatan. Intinya kita ikuti pemahaman ulama yang memang benar, yang bersanad istilah yang istilahnya
ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti guru kita yang di madrasah sanawiyah, itu udah pasti sarjana dari guru kita ke ulama ini, ke ulama ini, ke tabiin, sahabat Nabi. Itu pemahaman para ulama kita yang asalnya saja dari yang terkecil, yaitu guru dari misalkan sekitar masjid dan sekolah kita, itu guru tetap. Kalau pemahamannya tidak melenceng, itu guru merupakan penyambung rantai keilmuan dari Nabi Muhammad SAW. Kita harus memiliki sikap ta'zim. Ta'zim itu pengagungan, kemuliaan kepada para guru dan ulama, habaib, para habib-habib, ya, para syekh, para kiai, ataupun yang puan ustazah. Kita harus punya sikap ta'zim kepada mereka dan tidak boleh merendahkannya. Kita boleh merendahkannya sedikit pun. Bahkan misalnya saya pernah dengar, bahkan kalau jalan saat siang hari atau pada saat matahari masih muncul, kita tidak boleh mengganggu. Itu guru kita. Artinya ini guru kita, ini kita guru di depan, artinya dia membimbing. Nah, bahkan kata itu para ulama dalam mengatakan kita adab kalau pada saat malam hari kita itu di depan, ruangan itu di belakang, sebagai menjaga dia kalau pada sesuatu yang jangan kita singkirin. Ya, itu adab dari para ulama. Yang kelima, ihtiyaju li ghairi, yang artinya memerlukan yang lain. Al-mukhalafatu qiyamuhu bi nafsihi. Nah, yang harus kita yakini bahwa mustahil Allah memerlukan yang lain, akan tetapi segala sesuatu selain Allah itu yang memerlukan Allah. Allah mampu mewujudkan dan mengatur segala ciptaannya dengan sempurna tanpa memerlukan siapapun, tanpa memerlukan pertolongan bantuan dari siapapun. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tidak memerlukan pada sesuatu apapun yang Ia ciptakan dari alam semesta. Sifat ini merupakan kebaikan dari qiyamuhu bi nafsihi, yang artinya tidak butuh kepada makhluknya. Pelajaran mengerti, kita tuh masuk surga bukan karena amal kita, karena amal soleh kita masuk neraka itu bukan semuanya karena dosa kita, karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu yang wajib, yang sunnah itu Allah perintahkan kepada kita, bukan untuk Allah, kita sendiri juga. Apa sih, misalkan sholat mau untuk kita apa? Nah tuh gimana? Oh, nah nih, sholat lima waktu itu mengajarkan kita untuk mengelola waktu. Subuh ada waktu, zuhur ada waktu, asar ada waktu, maghrib ada waktu, isya ada waktu. Semua tentang mengelola waktu bagi kegiatan kita dan agar tidak agar tidak sampai terlambat sholat lima waktunya, agar tepat waktu lah, seperti itu. Zakat, infak, sedekah mengajarkan kita berbagi kepada orang yang membutuhkan.
pada yatim piatu, pada pondok pesantren, pada masjid, renovasi segalanya. Mengajak kita membantu, nggak bisa mah siapa baca Quran, baca Quran. Quran ini mudah. Al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini petunjuk bagi siapa? Ulul albab, orang-orang yang berakal, orang yang memahami, yang mau belajar tahsinnya, tajwidnya, dan pelajari tafsir ini isinya. Tentunya jangan dibaca doang, harus kita pahami. Simpel lagi, sholat aja udah ya. Umrah, haji, apa pelajaran dari umrah dan haji? Adalah kita berani bekerja keras untuk kegiatan positif yang kasih itu untuk kita sendiri, untuk kita memahami secara Islam sendiri dan melaksanakan perintah Allah sebenarnya. Artinya diukur kita semua apa begitu, gimana dunia dan akhirat kita, apa kita aman akhirat. Karena ya semua orang lagi butuh uang pasti dari kerja. Kalau kita kembalikan akhirat aja nggak seimbang dunia, ya kita nggak makan ruang umur dan cerita kecil. Sementara umur dan haji pakai duit, itu membuktikan bahwa agama Islam memang simpel, memadukan dunia dan akhirat seimbang. Itu pelajaran dari ibadah itu semua itu menurutnya manfaatnya kita nggak tahu lah. Makanya Allah di sini dia mengambil nafsi itu butuh pada amal soleh yang memasukkan kita ke surga, yang memasukkan kita ke neraka. Itu izinnya Allah, ridhonya Allah ridho kita masuk surga. Allah mana saya jangan tahu itu karena amal kita, karena amal soleh kita, karena ridhonya Allah. Kita amal soleh setumpuk segunung juga, kalau tidak ada ridhonya Allah maka tidak masuk. Tapi apakah itu mengumpulkan pahalanya? Tidak, tetap melaksanakan yang wajib sunnah kalau bisa, agar kita menuju ridhonya Allah tadi yang yang pastinya kita melakukan ibadah tersebut bukan karena manusia, karena ingin dilihat, karena Allah Ta'ala saja semata. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.